ఇస్లాం ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతానికి చేరుతుందో అనేటువంటి ఒక ప్రొఫెసీని ప్రస్తావిస్తూ మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో మూలమూలల్లో కోణాల్లో కూడా పర్టికులర్గా టీనేజ్ బాలికలను 10 నుంచి 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి బాలికలను లైంగికంగా వేధించడము, వాళ్ళపైన అత్యాచారాలు చేయడము, వాళ్ళపైన ఇస్లామీకరణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూరోప్ కంట్రీస్లో జరుగుతోంది, భారత్లో కూడా జరుగుతోంది. రీసెంట్గా ఐస్లాండ్కి ఒక ఇస్లామిక్ స్కాలర్ విజిట్ చేశాడు. నమస్తే, వెల్కమ్ టు వ్యూ పాయింట్. ఈ వీడియోలో మనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అదేంటంటే గత చరిత్రలో ఏం జరిగింది, చాలా క్రిస్టియన్ మెజారిటీ పాపులేషన్ కల దేశాలు ఏ విధంగా ముస్లిం కంట్రీస్గా మారిపోయాయి, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది, దీనికి కారణాలేంటి, ఇలాంటి ప్రమాదం భారతదేశానికి కూడా ఇప్పుడు పొంచి ఉందా? పొంచి ఉందా అంటే డెఫినెట్గా భారత్ కూడా ప్రమాదపు టంచుల్లో ఉంది. ఇస్లామీకరణ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూరోప్ కంట్రీస్లో జరుగుతోంది, భారత్లో కూడా జరుగుతోంది. మరి దీన్ని అడ్రస్ చేయడం ఎలాగా? ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ ఎందుకు చర్చలోకి వచ్చింది అంటే, రీసెంట్గా ఐస్లాండ్, మీ అందరూ వినే ఉంటారు, చాలా చిన్న కంట్రీ, అది చాలా చిన్న దేశము. ఐస్లాండ్లో జనాభా కూడా ఒక 4 లక్షలు ఉంటుంది, సుమారు 4 లక్షల కంటే తక్కువే ఉంటుంది. అంటే మన విజయవాడ, వైజాగ్లో కంటే కూడా ఇంకా జనాభా చాలా తక్కువ జనాభా. అంత చిన్న దేశంలో ఏం జరుగుతోంది? ఐస్లాండ్లో ఏం జరుగుతుంది? రీసెంట్గా ఐస్లాండ్కి ఒక ఇస్లామిక్ స్కాలర్ విజిట్ చేశాడు. అతడి పేరు యాసిర్ ఖాదీ. ఐస్లాండ్లో ఇప్పటికే ఒక 4,000 మంది ముస్లింల జనాభా ఉంది. ఓవరాల్గా 4 లక్షల జనాభా. అందులో ఆ 4 లక్షల్లో 4,000 మంది ముస్లిం జనాభా ఉన్నారు, అంటే 1% ఉన్నారు. ఇతడు అక్కడ ఒక గ్యాదరింగ్ని అడ్రస్ చేయడానికి వెళ్ళారు యాసిర్ ఖాదీ. ఆ గ్యాదరింగ్లో చాలా కీలకమైనటువంటి కామెంట్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనం కేవలం 1%ఏ ఉన్నాము, ఈ చాలా చిన్న కమ్యూనిటీగా ఉన్నాం మనము. ఇంత చిన్న కమ్యూనిటీ లాభం లేదు. మనం 4-5 సంవత్సరాల్లో లేదా 5-6 సంవత్సరాలలో మన కమ్యూనిటీ కనీసం 2 లక్షల జనాభా, మన జనాభా ఐస్లాండ్లో ఉండాలి. అంటే దానికి ఏం చేయాలి మనం? ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ వీడియో బయట కూడా ఉంది, మీకు ప్లే చేస్తాను, మీరు చూడొచ్చు, వినండి ఫస్ట్. I am new to your community. I'm just visiting through. But allow me to share my frank thoughts with you as somebody who has traveled to over 70 countries and interacted with many Muslim minorities. Dear Muslims of Iceland, while I do not know all of your trials and your specific difficulties, let me give you some generic advice as somebody who has been born and raised in the West and has traveled extensively in the West and interacted with many of the Muslim minorities. First and foremost, realize that the most precious thing that you and I have is the religion of Islam. Nothing is more precious than this. Not your health, not your wealth, not your life. وَإِنَّ أُمَّتِي, and my ummah shall go everywhere my eyes went on that globe. Everywhere I saw, my ummah will go. And its ummah and its peoples will be established around the world. And the iqamah and the adhan and the salah shall be of the sha'air of the established religion and the rituals of this deen. So all of you are, alhamdulillah, demonstrating the truth of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Who could have ever imagined in a faraway land, and yet alhamdulillah Islam is here. And yes, of course, Islam has challenges, and I want to remind you of a very short advice the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave when he entered the city of Medina. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Medina, you have to understand and realize Muslims were like you, small minority. The majority of Medina was not Muslim. We have this image that from the first day they were all Muslim. No. When the Prophet ﷺ came, they were barely less than 1% Muslim. Islam was a minority in Medina when the Prophet ﷺ came. It took years for the Muslims to convert, for the people there to convert. You, amongst your colleagues, are the da'i to them. You are giving da'wah to them. And this is a responsibility that Allah has given you. Accept that responsibility and then expect Allah to reward you, becoming icons and ambassadors of Islam and creating legacies far beyond what you can ever imagine. What do I mean by this? Generations from now, your great-grandchildren in this land, they will remember the sacrifices you made. You didn't sign up to become a legacy builder. You didn't sign up to do something grandiose. But Allah chose you. Your generation is laying the foundations of Islam in this land. What you do will dictate the future of this religion for the next 300 years. So be ambitious,
think wisely. Understand all of you have an iconic role to play. You are the ones who will plant the seeds for your own children and grandchildren, so that inshallah ta'ala Islam will become thriving in this land as it is already thriving in so many other lands. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless. సో విన్నారు కదా యాసిర్ ఖాదీ చెప్పినటువంటి మాటలు. సో మన జనాభా ఇక్కడ ఐస్లాండ్లో పెరగాలి, ఈ 4,000 నుంచి 2 లక్షల జనాభా దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మీ తాలూకు బంధువులు ఎక్కడి నుంచి అయితే మీరు ఏ దేశాల నుంచి అయితే వచ్చారో, వలస వచ్చారో, అక్కడి నుంచి మీ బ్రదర్స్ని సిస్టర్స్ని ఇంకెవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేయండి. అవసరమైతే మీరు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి, ఫీడింగ్ ఇవ్వండి. కొంతకాలం పాటు వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యేదాకా మీరు సపోర్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఐస్లాండ్ కూడా ఇస్లామిక్ స్టేట్గా మారుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ ఐస్లాండ్ని పరిపాలించగలుగుతాం, ఇస్లామిక్ రూలింగ్ ఐస్లాండ్లో వస్తుంది అని చెప్పి ఈ యాసిర్ ఖాదీ ఒక పిలుపునిచ్చాడు. 1,500 మంది అంతమంది హాజరయ్యారు ఆ గ్యాదరింగ్కి. వాళ్ళందరూ కూడా చప్పట్లతో కరతాళ ధ్వనులతో ఎస్ తప్పకుండా చేస్తామన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆమోదం కూడా తెలియజేశారు. ఆయన స్పీచ్లో చివరిలో ఇంకొక మాట కూడా అన్నారు. ఆ లెక్చర్ క్లోజ్ చేస్తూ ఇస్లాం ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతానికి చేరుతుందో అనేటువంటి ఒక ప్రొఫెసీని ప్రస్తావిస్తూ మొత్తం ఈ ప్రపంచంలో మూలమూలల్లో కోణాల్లో కూడా చిన్న దేశం పెద్ద దేశం అని తేడా లేకుండా అన్ని చోట్లకి చేరుతుందనేటువంటి నేను ఆశిస్తున్నాను. దానికి మనం అందరం కూడా కలిసి కృషి చేయాలి. సో ప్రస్తుతం ఐస్లాండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఐస్లాండ్లో కనీసం జనాభా 2 లక్షలకు పైగా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన పిలుపునిచ్చాడు. ఇది కేవలం ఐస్లాండ్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సమస్య మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో ఇదే సమస్య ఈ రోజున వెంటాడుతోంది. యూకేలో మనం చూసాం మొన్ననే గ్రూమింగ్ గ్యాంగ్స్ చేసినటువంటి అరాచకాలు. ఇప్పుడు కాదు, గడిచిన 15-20 సంవత్సరాలు 20-25 సంవత్సరాల నుంచి యూకేలో బ్రిటన్లో ఏ విధంగా అమ్మాయిలను పర్టికులర్గా టీనేజ్ బాలికలను 10 నుంచి 13 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి బాలికలను లైంగికంగా వేధించడము, వాళ్ళపైన అత్యాచారాలు చేయడము, వాళ్ళపైన కొంతమందిని చంపేయడము. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వలస వచ్చారు. నిజానికి ఈ గ్రూమింగ్ గ్యాంగ్స్ చాలా వరకు ముస్లిమ్సే, 95%కు పైగా ముస్లిమ్సే. ఎక్కడో పాకిస్తాన్ నుంచో ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చారు. అక్కడ ఈ రోజున నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎదిగారు బ్రిటన్లో. సరే, ఎదగడం వరకు తప్పులేదు, వాళ్ళు చట్టసభల్లో ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు. లండన్ మేయర్ సాదిక్ ఖాన్ కానీ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు చట్టసభల్లో. సరే, ప్రజలు ఓట్లేశారు, గెలిచారు, దట్ ఈస్ ఫైన్, ఎందుకంటే అదంతా కూడా లీగల్గా జరుగుతోంది. కానీ వాళ్ళ సివిలైజేషన్ మొత్తం కూడా ధ్వంసం చేసి ఈ రోజున 2,50,000 మంది బాలికల పైన అత్యాచారాలు జరిగినట్టుగా ఆ బ్రిటన్లో ఉన్నటువంటి 4-5 ఎంపీల బృందము ఒక రిపోర్ట్ని, రూపర్ట్ లోవే అంటారు, ఆయన ఈ యొక్క కమిటీకి ముందుండి చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఒక స్టడీ చేసి చాలామందిని సందర్శిస్తే ఆ రిపోర్ట్ విడుదల చేశాడు. సో దాంట్లో తెలిసినటువంటి భయంకరమైనటువంటి వాస్తవాలు ఏంటంటే సుమారుగా 2,50,000 మందికి పైగా టీనేజర్లని, మైనర్ల పైన లైంగిక వేధింపులు, అత్యాచారాలు, హత్యలు జరిగాయి. గ్రూమింగ్ గ్యాంగ్స్ ఫ్రాన్స్లో కూడా అదే పరిస్థితి కనబడుతోంది. ఇంకా బ్రిటన్ అంత దారుణంగా లేదు కానీ ఫ్రాన్స్లో కూడా అదే పరిస్థితి కనబడుతోంది. నెదర్లాండ్స్లో అదే పరిస్థితి కనబడుతుంది. డెన్మార్క్లో అదే పరిస్థితి కనబడుతోంది. జపాన్లో ఈ మధ్యన అదే పరిస్థితి, వాళ్ళు కూడా గగ్గోలు పెడుతూ ఉన్నారు. అంటే రకరకాల కారణాలతో మైగ్రేట్ అయ్యి అక్కడికి వచ్చినటువంటి లేబర్ లేదనో, లేకపోతే మా దేశంలో జనాభా తక్కువ ఉందనో, లేకపోతే ఇక్కడ రకరకాల కారణాలతోటి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేశారు ఆ రోజుల్లో. అది ఈ రోజున ఎలా అయిపోయిందంటే క్రమక్రమంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి జనాభా తగ్గిపోతూ వస్తుంది, పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. వీళ్ళ జనాభా, వలసదారుల జనాభా పెరిగిపోయి వాళ్ళు డామినేట్ చేసి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరిమేసేటువంటి పరిస్థితులు, వాళ్ళపై భౌతికంగా దాడులు చేసేటువంటి పరిస్థితికి ఈ రోజున చాలా ప్రపంచ దేశాలు వచ్చేసింది. దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. ఇక్కడ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఇది ఏ ఒక్క మతాన్ని టార్గెట్ చేయడమో లేకపోతే ఒక మతాన్ని తక్కువ చేసి చూపించడానికో చేస్తున్నటువంటి వీడియో కానీ కాదు. బికాజ్ దిస్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్. ఈ వీడియోలో చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయం కూడా మీరు ఏ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో, అది గూగుల్లో సెర్చ్ చేసినా, యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినా, చాట్‌జీపీటీ, గూగుల్ జెమినీ ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా కూడా విత్ డేటా మీకు కనబడుతుంది. బికాజ్ ఇట్ హ్యాపెండ్. హిస్టరీలో జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నది మాత్రమే చెప్తున్నది తప్పితే ఇది ఏదో ఒక మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూనో, ఒక మతాన్ని టార్గెట్ చేయడం కోసమో జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నటువంటి సమాచారం కానే కాదు. దిస్ ఈజ్ మై డిస్క్లైమర్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ దట్. ఇక ఐస్లాండ్లో ఏం జరిగిందో చెప్పాను. ఐస్లాండ్లో జరిగిన తర్వాత చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాల్లో అదే జరుగుతోంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత లిస్ట్ మనం తీస్తే, నేను కొంత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే చాలా దేశాలు, అంటే 10ల సంఖ్యలో కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇది దశాబ్దాలుగా జరుగుతుంది అనుకుంటే పొరపాటు. వేవ్స్ లాగా జరిగింది. 7వ శతాబ్దం నుంచి జరుగుతోంది ఈ పరిణామక్రమం. కొన్ని పేర్లు చెప్తాను యాక్చువల్గా. ఇవన్నీ కూడా ఈజిప్ట్, సిరియా, జోర్డాన్, పాలస్తీన్, లెబనాన్, ఇరాక్, ఇరాన్,
టర్కీ, అల్బేనియా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి లిస్టులో. బోస్నియా, కొసోవో, అజర్బైజాన్, అల్జీరియా, లిబియా, మొరాకో. ఇన్ని ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి, బట్ కొన్ని పేర్లు చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను చదివినటువంటి ఈ జాబితా మొత్తం కూడా ఎర్లియర్ డేస్లో క్రిస్టియన్ మెజారిటీ పాపులేషన్ కలిగినటువంటి దేశాలు, డెకేడ్స్, చాలా సంవత్సరాల కిందట. బట్ ఈరోజు మీరు చూడండి, మీరు ఎక్కడైనా సెర్చ్ చేసి చూడండి, ఈజిప్ట్, సిరియా, జోర్డాన్, పాలస్తీన్, లెబనాన్, ఇవన్నీ చూడండి. ఈ రోజున అవన్నీ కూడా ముస్లిం మెజారిటీ ఇంకా చెప్పాలంటే ముస్లిం కంట్రీసే. క్రిస్టియన్ల జనాభా చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అక్కడక్కడ కనిపిస్తారు. మరి ఎలా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది అంటే అదే. మరి ఈ రోజున ఐస్లాండ్లో కూడా అదే జరుగుతోంది. అది చిన్న దేశం నిజానికి. సరే, మిగతా దేశాల సంగతి పక్కన పెట్టేద్దాం. భారత్లో పరిస్థితి ఏంటి? ఆ దేశాల్లో ఏం జరిగితే మనకెందుకంటే కాదు, డెఫినెట్గా ఇది ఒక వేకప్ కాల్. ఇది ఒక చాప కింద నీరులాగా విస్తరిస్తూ ఉంది. కన్వర్షన్స్ చాలా ప్రమాదకర స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. మన కల్చర్ ధ్వంసమవుతోంది, మన ధర్మంపై దాడి జరుగుతోంది, మన మతంపై దాడి జరుగుతోంది. మన దేశం ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫామ్ అయిపోతుందో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే, కొన్ని గణాంకాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతోంది. అంటే మన దగ్గర పాపులేషన్ ఏ విధంగా పెరిగింది. మనకి లాస్ట్ టైం 2011లో సెన్సస్ జరిగింది. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం చూస్తే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింల జనాభా ఓవరాల్ పాపులేషన్లో 14.2% ఉంది. మామూలుగా నెంబర్ చూస్తే 17,22,00,000 మంది ముస్లిం జనాభా భారత్లో ఉంది, అకార్డింగ్ టు 2011 సెన్సస్. మేబీ కాస్త సుమారుగా అటు ఇటు ఉండొచ్చు. 1961లో ఎంత ఉంది? సుమారుగా 4,69,00,000 మంది జనాభా ఉండేది 1961లో. సో 1961 నుంచి 2011కి ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగినట్టు మీకు చెప్తాను. ముస్లిం పాపులేషన్ 1961లో 4,69,00,000 అయితే లాస్ట్ సెన్సస్ ప్రకారం చూసుకుంటే 17,22,00,000. అంటే ఎంత పెరిగిందంటే 12.53% పెరిగింది. ఇంకా ఇప్పుడు సెన్సస్ జరగలేదు, ఇప్పుడు సెన్సస్ చేయాలి. యాక్చువల్గా లేట్ అయింది. ఇప్పుడు డీలిమిటేషన్ ముందు బహుశా చేస్తారేమో ఈ ఎండింగ్లో, కానీ మేబీ వెరీ సూన్ జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ జరిపేటువంటి అవకాశం ఉంది. అంటే ఆ లెక్కల ప్రకారమే 17 కోట్ల మంది ముస్లిం జనాభా భారతదేశంలో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గణాంకాలు తీస్తే బహుశా అది 20 కోట్ల నుంచి 25 కోట్ల వరకు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. మేబీ సెన్సస్ పూర్తయితే ఆ పూర్తి వివరాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కూడా ఇదే జరుగుతోంది. కబ్జా అయిపోతున్నాయి. జపాన్, యూకే, ఫ్రాన్స్, డెన్మార్క్, ఇవన్నీ దేశాల్లో కూడా ఇదే ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్, ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరుడిగా ఉన్నంతకాలం ఏ మతం వాళ్ళైనా సరే, ఏ దేశంలో ఉన్నా సరే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అది అమెరికా అయినా, యూకే అయినా, ఈవెన్ భారతదేశం అయినా కూడా ఎన్ని కోట్ల మంది అయినా ఉండనివ్వండి, సమస్య ఎక్కడ రావడం లేదు. సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే, మనం ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఉన్నా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలని, ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ వాళ్ళతో కలిసిమెలిసిపోయేంత వరకు కూడా, ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా కలిసిమెలిసిపోయేంత వరకు కూడా ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. ఇక్కడ సమస్య అంతా ఎక్కడొస్తుందంటే, డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఇక్కడ మా రూలింగ్ రావాలి, ఇస్లామిక్ రూలింగ్ రావాలి, ఇస్లామైజేషన్ జరగాలి, ఇస్లామీకరణ జరగాలి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనలో ఎదురు కలిపేసుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళని ఇక్కడి నుంచి తరిమేయాలి. ఈ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో, ఉమ్మా అంటారు. దిస్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ సిగ్నల్, వేకప్ కాల్. ఇది ప్రమాదం. చట్టాలను గౌరవించండి, అక్కడ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను గౌరవించండి. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా రండి, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉండండి, ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేదు. కానీ ఆ చట్టాలను మేము అతిక్రమిస్తాం, ఇక్కడ చట్టాలను మేము పాటించాం, ఇక్కడ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను మేము పాటించాం, ఇక్కడ మా రూలింగ్ తీసుకొస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ఐస్లాండ్లో ఆయన ఎవరైతే యాసిర్ ఖాదీ పిలుపునిచ్చాడో, ఇలాంటి సమావేశాలు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో జరుగుతున్నాయి, భారత్లో కూడా జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే మనకు తెలియడం లేదు. ఏదైనా సర్వేలు లాంటివి చేస్తే, ఇప్పుడు కొన్ని లెక్కలు చెప్పాను కదా పర్సంటేజ్లతో సహా, 71 నుంచి 81 వరకు ఎంత పెరిగింది? 30.8% పెరిగింది. ఇట్లా పెరుగుతూ పోతోంది. ముస్లిం పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతోంది, హిందూ పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ కూడా పెరుగుతోంది, కానీ అంతగా పెరగడం లేదు. సో ఇది బ్యాలెన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అవసరం ఉందంటే ఈ బాధ్యత ఎవరిపై ఉంది? ప్రభుత్వాలపై తప్పకుండా ఉంది. ప్రభుత్వాలు చేయాల్సింది చేయాలి కూడా. ఈ అక్రమంగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రలోభాలకు గురి చేసి స్వచ్ఛందంగా మారితే సమస్య లేదు, దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు. బలవంతంగా అక్రమంగా మత మార్పులు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో, రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా చట్టవిరుద్ధంగా మత మార్పులు జరుగుతున్నాయో, చాలా రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నాయో, అది క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్స్ కావచ్చు, లేదా
హిందూ మతం నుంచి ముస్లిం మతంలోకి లేదా ఇతర ఏ మతంలోకైనా సరే, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ మతంలోకైనా సరే బలవంతంగా మారుతున్నారంటే డెఫినెట్గా ఇది మనం భారతదేశం, మన కోర్టులు, మన చట్టాలు, భారతీయ సమాజం ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. లేకపోతే ఇది మన అస్తిత్వాన్ని మనం కోల్పోతాం, మన ధర్మాన్ని మనం కోల్పోతాం, మన దేశాన్ని కూడా మనం కోల్పోతాం, విచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది డెఫినెట్గా పూర్తిగా. ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఒక 10 దేశాల జాబితా చదివాను, చూశారు కదా. ఈ 10 దేశాలు కూడా ఏ విధంగా క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ నుంచి ముస్లిం కంట్రీస్గా మారిపోయాయో ఒక 10-20 సంవత్సరాల తర్వాత, 30 సంవత్సరాల తర్వాత మనం కూడా భారతదేశం గురించి అలాగే చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి దాపరించవచ్చు. ఒకప్పుడు ఇలా ఉండేది భారతదేశం, ఒకప్పుడు ఇలా హిందూ రాష్ట్రంగా ఉండేది. హిందూ రాష్ట్రంగా నిజానికి మనం ఓపెన్గా చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. సివిలైజేషనల్గా ఎస్ భారత్ హిందూ రాష్ట్రమే, బట్ యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనది సెక్యులర్ కంట్రీ. ఓకే ఫైన్, అది వేరే చర్చ. కానీ ఈ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి, ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి. సొసైటీకి కూడా యాజ్ ఎ సివిక్ సొసైటీ పౌరులుగా మనందరిపై కూడా బాధ్యత ఉన్నది. సో తప్పకుండా వీటిని అడ్డుకో. ఎలాగూ ఈ అక్రమ వలసదారులు, అక్రమ చొరబాటుదారుల సమస్య ఎలాగూ ఉండనే ఉంది. దాని ద్వారా కొంత డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడము, వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులుగా మారడము, ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ లేనటువంటి వాళ్ళు కోట్లలో ఉన్నారు. ఇదంతా మరొక సమస్య. ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనిటీని ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి సమయం. ఏ విధంగా క్రిస్టియన్ దేశాలు కబ్జా అయిపోయాయో, ఇప్పుడు కూడా అవుతూ ఉన్నాయో, బాధపడుతూ ఉన్నాయో, అలా భారతదేశం కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది. నిజానికి దీని నుంచి ఇంకా ఆ స్థాయిలో లేదు. దీని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ప్రభుత్వం, ప్రజలు సమిష్టిగా దీనికి ఏదైనా ఒక ఆలోచన జరగాలి. అవసరమైతే దీనిపైన సదస్సులు జరగాలి. ఏం చేయాలి, దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే మొత్తమే వాళ్ళందరికీ నుంచి వెళ్ళగొట్టేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దానికి రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు, మన సిస్టమ్ కూడా ఒప్పుకోదు. మైండ్ సెట్ మారాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలా మారుతుందా? మరి మీకేమనిపిస్తుందో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఈ యూరోప్ కంట్రీస్లో ఏదైతే ఈరోజు జరుగుతుందో వలసలు లేదా కన్వర్షన్స్, వీటి వలన ఆ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు భారతదేశంలో కూడా ఈరోజు మనకు కనబడుతున్నాయి. ఈ ప్రమాదం నుంచి గట్టెక్కాలంటే మనం అందరం కూడా ఏం చేయాలి? ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి? ప్రజలుగా మనం ఏం చేయాలి? మీ విలువైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుస్తాను. జై హింద్, జై భారత్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.